अथ षष्ठोऽध्यायः कायवाङ्मनः कर्मयोगः। कायवाङ्मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य स कषायोः सांपरायिकेर्यापथयो अव्रत कषायेन्द्रिय क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा अव्रत कषायेन्द्रिय क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव वीर्याधिकरण विशेषेभ्यस्तद्विशेषः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव वीर्याधिकरण विशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवा आद्यं संरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषे स्त्रीश्चतुश्चैकशः आद्यं संरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषै स्त्रीश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम् निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम् तत्प्रदूषणिन्नवमात्सर्यान्तराया साधनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयो तत्प्रदूषणिन्नवमात्सर्यान्तराया साधनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयो दुःख शोक तापाक्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परो भयस्थान्य सद्वेद्यस्य दुःख शोक तापाक्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परो भयस्थान्य सद्वेद्यस्य भूत प्रत्यनुकंपादानं सराग संयमादि योगः क्षान्ति शौचमिति सद्वेद्यस्य भूत प्रत्यनुकंपादानं सराग संयमादि योगः क्षान्ति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदयात् तीव्रात्म परिणामश्चारित्र मोहस्य कषायोदयात् तीव्रात्म परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः बहुवारंभ परिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः मायातैर्यज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं स्वभावमार्दवार्जवं च मानुषस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं स्वभावमार्दवार्जवं च मानुषस्य निश्शीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जना बालतपांसि देवस्य सराग संयमा काम निर्जरा बालतपांसि देवस्य योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर् विनय संपन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारो भीक्ष्णं ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितस्त्याग तपसी संघ साधु समाधि वैयावृत्त्यकरणमर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानिर्मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकृत्वस्य दर्शन विशुद्धिर् विनय संपन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारो भीक्ष्णं ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितस्त्याग तपसी संघ साधु समाधि वैयावृत्त्यकरणमर्हदाचार्य प्रवचन मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानिर् मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकृत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सदसद्गुणाच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य
परात्मनिंदा प्रशंसे सद्सद्गुणाच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेको चोत्तरस्य तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेको चोत्तरस्य विघ्नकरणमन्तरायस्य विघ्नकरणमन्तरायस्य इति षष्ठोऽध्यायः। હવે આજે આપણે 7મો અધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ. મથેળ વંદાની. હાજી હાજી. આ 7મો અધ્યાય એમ પ્રાયઃ આપણે વ્રતને સંવર કહીએ છીએ. અહીંયા આ 7મા અધ્યાયમાં કારણ કે 7મા ગુણસ્થાનમાં રાગ છે એટલે સરાગ સંયમ કહેવાય. સરાગ સંયમ કહેવાય. વ્રત સરાગ સંયમ કહેવાય. 5મામાં, 6ઠામાં, 7મામાં યદ્યપિ પાપ વૃત્તિઓ ઓછી થઈ જાય પણ પુણ્ય સાથે સાથે ચાલતું હોય છે. એટલા માટે જેટલી જેટલી સરાગતા છે એટલા એટલા અંશમાં એ આશ્રવ રૂપે ગણાય છે. તો 6ઠો અધ્યાય પણ આશ્રવનો અને 7મો અધ્યાય પણ આપણે એક રીતે આશ્રવનો જ ગણીએ છીએ. આમાં વ્રતોનો ઉલ્લેખ છે અને વ્રતોની માહિતી આપેલી છે 7મા અધ્યાયમાં. પહેલો સૂત્ર આપણે આ 8 સૂત્ર બોલી જઈએ છીએ 7મા અધ્યાયના. આ ચોપડીમાં એક પેજ ઉપર 8 સૂત્રો છે એટલે આપણે 8 સૂત્રો બોલીએ. અથ સપ્તમોऽધ્યાયઃ हिंसानृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्. पाछू बोलू छू. हिंसानृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्. देश सर्वतोऽनुमहति तत्स्थैर्यार्थं भावना पंच पंच. તત્સ્થૈર્યાર્થમ ભાવના પંચ પંચ. હવે આ થોડુંક ફરક છે શ્વેતાંબર અને દિગંબર પરંપરામાં. તો દિગંબર પરંપરામાં જે ભાવનાઓ છે એ પણ આપેલી છે, એ આપણે પછી કરશું. અને શ્વેતાંબર પરંપરામાં ભાવના પંચ પંચ આટલું સૂત્ર કહીને અને આગળ હિંસાની વ્યાખ્યા કરે છે. હિંસાદિશ્વિહામુત્ર ચાપાયાવદ્ય દર્શનમ. હિંસાદિશ્વિહામુત્ર ચાપાયાવદ્ય દર્શનમ દુઃખમેવ વા. આ ભાવના છે. એટલે પેલા અહિંસા વ્રત કીધું અને પછી હિંસામાં શું શું થાય એના માટે આપણે જેવી રીતે ભાવના શતક હોય છે, અલગ અલગ ભાવનાઓ આપણે ભાવતા હોઈએ છીએ, એમાંથી હિંસાથી શું શું તકલીફો આપણને પડે છે તો એના માટેની ભાવના કરવી, એનાથી આપણો અહિંસા વ્રત પાકો થઈ જાય એ માટે એને કીધેલું છે કે હિંસા દ્વિષવિહામુત્ર ચાપાયાવદ્ય દર્શનમ દુઃખમેવ વા. આ હિંસા દુઃખના રૂપમાં જ છે, દુઃખ જ આપે છે. દુઃખમેવ વા. પછી એનાથી ઉપર ઉઠવા માટે શું શું કરવું જોઈએ એ માટે સૂત્ર આપ્યું છે. મૈત્રી પ્રમોદ કારુણ્ય માધ્યસ્થ્યાની સત્વગુણાધિક ક્લિશ્યમાના વિનેષુ. મૈત્રી પ્રમોદ કારુણ્ય માધ્યસ્થાની
सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेषु जगत्काय स्वभावौ च संवेग वैराग्यार्थम जगत्काय स्वभावौ च संवेग वैराग्यार्थम આ પણ ભાવના જ છે. જગતનો સ્વભાવ, કાયાનો સ્વભાવ, એના ઉપર આપણે ચિંતન કરીએ એમ. જગત્કાય સ્વભાવૌ ચ સંવેગ વૈરાગ્યાર્થમ પ્રમત્ત યોગાત પ્રાણ વ્યપરોપણમ હિંસા. હિંસાની વ્યાખ્યા અહીંયા જઈને આપી છે કે પ્રમત્ત યોગાત પ્રાણ વ્યપરોપણમ હિંસા. ઠીક, આ 8 સૂત્રો આપણે બોલી લીધા. હવે પહેલા સૂત્રનો અર્થ એકદમ સહેલું છે, નામ છે બધા. હિંસા, અનૃત. અનૃત કે છે અસત્યને. સ્થેય એટલે ચોરી. અબ્રહ્મ એટલે મૈથુન. પરિગ્રહ એટલે આપણને ખબર જ છે કે ચેતન અચેતન બધાનો આપણે જે સંગ્રહ કરીએ એ. એનાથી પરિગ્રહેભ્યો એટલે હિંસાથી, અસત્યથી, ચોરીથી, મૈથુનથી, પરિગ્રહથી વિરતિ. વિરતિ વિરતિ એટલે એનાથી નિવૃત્ત થવું. આ શું છે? વ્રતમ. એને व्रत कहवाय छे. हिंसा से निवृत्त होना, झूठ से निवृत्त होना, चोरी से निवृत्त होना, मैथुन से निवृत्त होना और परिग्रह से निवृत्त होना व्रत कहलाता है. ठीक. પછી આ વ્રત બે પ્રકારના છે. એ કયા કયા તો એ બતાવે છે. દેશ સર્વતોનું મહતી. દેશ સર્વતો એટલે દેશ નિવૃત્તિ. દેશ કે છે નાનાને, એટલે અમુક અંશમાં નિવૃત્તિ કરો તો એ દેશ વિરતિ થયું, એટલે શ્રાવકના વ્રત થયા. અને સર્વતો એટલે સંપૂર્ણ રૂપથી નિવૃત્તિ કરો તો એ સાધુના મહાવ્રત થાય છે. તો દેશ સર્વતો અનુ મહતી. અનુ એટલે અનુવ્રત અને મહતી એટલે મહાવ્રત. દેશ સર્વતો અનુમહતી. અનુમહતી દ્વિવચન કહેવાય સંસ્કૃતમાં. તો મહાન અને મહતી એવી રીતે દ્વિવચનમાં મહતી થઈ જાય છે. દેશ સર્વતો નું મહતી. દેશ વ્રત એટલે અનુવ્રત અને સંપૂર્ણ નિરોધ કરવું એટલે મહાવ્રત. સર્વતો એટલે संपूर्ण रूप से. संपूर्ण रूप से, देश रूप से यानी आंशिक रूप से हिंसा आदि से निवृत्त होना अनुव्रत कहलाता है. और सर्वतो महती, संपूर्ण रूप से हिंसादि से निवृत्त होना महाव्रत कहलाता है. बस एमा तो कई बहु मोटी बात नहीं, समझमा आवी गयो सूत्र ऊपर अर्थ. हवे त्रीजो सूत्र छे तत्स्थैर्यार्थम. आ अनुव्रत अने महाव्रतनी स्थिरता माटे विशेष रूप थी महाव्रतनी स्थिरता माटे भावना पंच पंच 5 प्रकारनी, एटले प्रत्येक महाव्रतनी 5 भावना. भावना पंच पंच 5 भावनाओं छे. हवे तमारा बधा पासे श्वेतांबर ग्रंथ छे के दिगंबर ग्रंथ छे? श्वेतांबर. દિગંબર બી છે. એમાં ઓલું વાંગ મનોગુપ્તી ને એ બધું આપ્યું છે. એમાં ઇંગ્લિશમાં આપ્યું છે.
હા, ઇંગ્લિશમાં આપ્યું છે. આપ્યું છે, ઇંગ્લિશમાં એ છે. તો દિગંબરનું આપેલું છે. હા, તો એ ભાવનાઓનું થોડુંક આપણે કરી લઈએ. કે હા. અઘરું પડશે? ના, વાંધો નથી. ના, કરી લઈએ. કરી લઈએ. હા, તો હવે આ પાંચેય મહાવ્રતની 5 ભાવનાઓ છે. આ વસ્તુતઃ શ્રાવક માટે નથી, આ સાધુઓ માટે છે. એટલા માટે કદાચ અહીંયા ન આપ્યું હોય, વ્રત માટે નહીં આપ્યું હોય, પણ ભાવના પંચ કહીને અને એને છોડી દીધું છે. સનાજમાં જે આપણે દેશવીરતી ને સર્વવીરતી કહીએ, તો સર્વવીરતીમાં એક મહાવ્રત બરાબર, પછી અનુમોદના નહીં, એમાં ના છે. અનુમોદના એમાં કેવી રીતના ના છે? આપણે કૃતકારિત અનુમોદના કહીએ તો શ્રાવક માટે અનુમોદના ઓપન છે અને સાધુ માટે અનુમોદના બંધ છે. તો એ જરા એક્સપ્લેન કરો પ્લીઝ. ઠીક છે. હવે જ્યારે તમે સામાયિકનો પાઠ લો છો ત્યારે શું બોલો છો? ન કરેમી ન કારવેમી તસબંતે પરિક્રમા અને મન વચન કાયાત. એમાં અનુમોદના છૂટ છે. એમાં પણ અનુમોદનાની છૂટ છે. એટલે એક 9 કોટી કહેવાય, એક 9 કોટીના પચખાન કહેવાય. તો સાધુના પચખાન 9 કોટીના, એટલે મન વચન કાયા. मन से करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदूँ नहीं, वचन से करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदूँ नहीं, और काया से करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदूँ नहीं, ये पचखान होते हैं साधु के, है ना। और श्रावक के लिए अनुमोदना छूट होती है, क्योंकि श्रावक जब सामायिक करने भी बैठा है तो उसकी अनुमोदना उसके व्यापार में है, उसकी अनुमोदना श्राविका अगर सामायिक में बैठी है, और जो भी उसके परिवार में कोई व्यक्ति है वो रसोई कर रहा है या घर का काम कर रहा है, उसकी अनुमोदना उसमें है। जिस घर में वो बैठा हुआ है, ये मेरा घर है, इसकी अनुमोदना उसकी है। यानी अनुमोदना को छोड़ करके श्रावक रह नहीं सकता। करेगा नहीं, रसोई नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, लेकिन व्यापार की अनुमोदना उसकी है, रसोई की अनुमोदना उसकी है, घर के काम की अनुमोदना उसकी होगी। साधु की कोई अनुमोदना नहीं है ना। जो काम किया जा रहा है वो अनुमोदना छोड़ करके नहीं रह सकता श्रावक। श्रावक की अनुमोदना उसमें होती है। इस अर्थ में उसके 9 कोटि के पचखान नहीं होते हैं। ठीक, ઓકે, થેન્ક યુ સનાજી. સાધનાજી મહારાજ, આપણે અનુમોદના તો મને કદાચ સમજ નહીં પડી હોય, પણ અનુમોદના કેવી રીતે સાથે હોય? આપણે તો અનુમોદનાનો મતલબ શું થયું? બીકોઝ મને થયું અનુમોદનાનું એવું મતલબ થયું કે આપણે કોકને કહીએ, આપણે કહીએ કે આ સારું કામ કર્યું, કે એવી રીતે એનું અનુમોદના હોય ને. તો આમાં શું છે ડિફરન્સ? મનથી અનુમોદના છે. સારું થયું વચનથી તમે કહો કે ન કહો, કાયાથી તમે હા કહો કે ન કહો, પણ તમારા મનથી અનુમોદના હોય છે, મનની તમારી અનુમોદના હોય છે એમ. એટલે સાધનાજી મહારાજ, તમે એમ કહો છો કે શ્રાવકને એમ થાય કે મારું રસોઈ સારી થાય, એવા અંદરથી વિચાર હોય કે મારું ઘર સારું, બધું સારું રહે, એવા વિચાર હોય, એટલા માટે ને વિચાર હોય, એનો વ્યાપાર સારો રહે, હા હા, જે કે કંઈ સુખ રહે છે બધું. એના મનની અંદરમાં એ અનુમોદના ચાલુ હોય છે. ઓકે, હા, થેન્ક યુ. ઠીક. હવે
આપણે એ જે મહાવ્રતની 5 અનુમોદના છે એના સૂત્ર થોડાક જોઈ લઈએ. અને જેની પાસે સૂત્ર ન હોય તો હું એનો અર્થ કરું છું. સૂત્ર વાંગમનો ગુપ્તિરિયા દાન નિક્ષેપણ સમિત્યા લોકિત પાન ભોજનાની પંચ. આ અહિંસા મહાવ્રતની 5 ભાવનાઓ છે. એ 5 ભાવનાઓ કઈ છે કે વચન ગુપ્તિ એટલે કોઈ જાતનો સારો કે ખરાબ કોઈ વચન બોલવાનું જ નહીં. આ વચન ગુપ્તિ કહેવાય. અને મનોગુપ્તિ આ આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાનના જે વિચારો છે એ વિચારોને ન કરવાના, બલકે સારા વિચારમાં મનને લગાડવાનું. આ મનોગુપ્તિ છે. સાધાજીમાં તો વચનમાં બી સારા વચન તો બોલાય ને, કે આ ગુપ્તિમાં સારા વચન નહીં બોલો? સમિતિમાં બોલવાનું છે. અને મન ઉપર તો આપણો કંટ્રોલ હોતો નથી ને, તો મનને નેગેટિવ રૂપમાં કે ભાઈ એ ન જ કરે એવું, અને પછી ચૂપચાપ ન બેસી શકે મન, એટલે એને સારા વિચારોમાં લગાડવાનું. એમ એ સમિતિ તરફ જ જાય છે. પણ ગુપ્તિ એટલે ન કરવું અને સમિતિ એટલે સારું કરવું, એમ અર્થ થાય છે સમિતિનો. તો સારા વચન બોલવા, ખોટું ન બોલવું, કોઈને ખરાબ લાગે એવું ન બોલવું, ક્રોધથી ન બોલવું, માનથી, અભિમાનથી, માયાથી, લોભથી, એવી રીતે આ વચનો ન બોલવા, એ સમિતિ કહેવાય. અને ન બોલવું, મૌન રહેવું, આ વચન ગુપ્તિ કહેવાય. મનની અંદરમાં થોડું પ્રોબ્લેમ એવું છે કે મન ચૂપ નથી રહી શકતો. આપણે વાણીથી ચૂપ રહી શકીએ છીએ, ન બોલીએ તો ચૂપ રહી શકીએ, પણ મન ચૂપ રહી શકે છે? મન ચૂપ નથી રહી શકતું. ચૂપ રહેવા માટે એને સારા વિચારોમાં લગાડવું પડે છે. ઠીક, આ મનોગુપ્તિ વચન ગુપ્તિ થઈ ગઈ. પછી કાય ગુપ્તિ માટે તો આપણે કાયાથી શું શું કરીએ છીએ? વધારેમાં વધારે આપણે ચાલીએ છીએ, આપણે કોઈ વસ્તુ લઈએ, રાખીએ, અને આપણે શરીર માટે આહાર કરીએ. શરીરથી આપણે ચાલીએ છીએ, શરીરથી આપણે વસ્તુ ઉપાડીને રાખીએ અથવા લઈએ, અને આપણે આહાર કરીએ. આ 3 વસ્તુ મુખ્ય રૂપે કરીએ છીએ. તો આ ત્રણેય ઉપર આપણે થોડું કંટ્રોલ કરવાનું છે કે ઇરિયા સમિતિ એટલે જોઈને ચાલવાનું, આદાન નિક્ષેપણ સમિતિ એટલે જોઈને વિવેકપૂર્વક લેવું અને રાખવું, અને આલૌકિક પાન ભોજન એટલે સૂર્યના પ્રકાશમાં આપણે જલપાન લેવાનું, ખાવાનું અથવા પાણી. આપણે ખાઈએ અથવા પીએ તો સૂર્યના પ્રકાશમાં આપણે આલૌકિક એટલે પ્રકાશની અંદરમાં, સૂર્યના પ્રકાશમાં ખાવું અને સૂર્યના પ્રકાશમાં પાણી પીવું. આ અહિંસાની 5 ભાવનાઓ છે. ઠીક, તો સાધનાજીમાં જે ગુપ્તિ કઈ રીતે, એમાં કાયા ગુપ્તિ ના આવી, પછી સમિતિ બધી આવી? હા, એટલે ગુપ્તિમાં અને સમિતિમાં એટલું ફરક છે કે ગુપ્તિ એટલે ગોપન કરવું, એટલે નિવૃત્તિ રૂપે આપણે શેની નિવૃત્તિ કરીએ? ખરાબની નિવૃત્તિ કરીએ એમ. તો એ અર્થમાં ગુપ્તિ આવી. ઠીક છે. અને બાકી પછી સમિતિ જ છે એક જાતની. સમિતિ અને ગુપ્તિમાં થોડું અંતર છે. એટલે
खराब से निवृत्त होना और अच्छे में प्रवृत्त होना, है ना। खराब से निवृत्ति यानी गुप्ति और अच्छे में प्रवृत्ति वो है समेति। ठीक, એમને 8માં કેમ અષ્ટપ્રવચન માતા કહે છે આ 8 ને? હા, એટલે પ્રભુની વાણી એ 8માં સમાઈ જાય છે, 8માં, કારણ કે મન વચન અને કાયા આ 3 જ છે સાધન તો, અને આ ત્રણેયમાં એને આપણે 2 તો એક જ છે મન અને વચનમાં, પણ કાયાની પ્રવૃત્તિઓ વધારે છે, તો એના માટે 5 આવી ગયા. અને મન અને વચન આ જે છે મન વચન અને કાયાની ગુપ્તિ એટલે નિવૃત્તિ, ખરાબથી નિવૃત્તિ કરવાની અને સારામાં પ્રવૃત્તિ કરવાની. આ આખા પ્રવચનનો સાર થઈ ગયો કે આપણે જીવનમાં એને કેવી રીતે ઉતારીએ. તો આ 8 વાતો છે ગુપ્તિમાં અને સમિતિમાં. એ આચરણ, પ્રવચન માતાનું આચરણ આવી ગયું, એટલે પ્રવચનનું આચરણ આવી ગયું, એટલે એને આપણે માતા રૂપમાં કહીએ કે એ આપણા સંયમની માતા છે. એ આ 8 પ્રકારે આપણે જો જીવન જીવીએ તો સંયમ આપણો સરખી રીતે પાલન કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે એને પ્રવચન માતા કીધું છે. થેન્ક યુ સાધનાજી. તો આ અહિંસાની 5 ભાવનાઓ થઈ ગઈ. હવે બીજો વ્રત છે, બીજો મહાવ્રત છે સત્ય મહાવ્રત. તો સત્ય મહાવ્રત માટે 5 ભાવનાઓ બતાવી છે. એ કઈ ભાવનાઓ છે? તો ક્રોધનો, લોભનો અને ભયનો, ક્રોધ, લોભ, ભય અને હાસ્ય, એના પ્રત્યાખ્યાન કરવાના. એટલે મનુષ્ય વધારેમાં વધારે ક્રોધથી, લોભથી, ભયથી અને હાસ્યથી ખોટું બોલતો હોય છે. ગુસ્સો આવી જાય તો કઈ નો કઈ બોલે, એના બોલ ઉપર એનો કઈ કંટ્રોલ હોતો નથી, એટલે જૂઠું બોલાઈ જાય છે. અને લોભથી પણ ખોટું બોલે છે. પછી ભય લાગે ત્યારે પણ ખોટું બોલે, અને હાસ્યથી પણ, કારણ કે હસવાની વાત છે તો એમાં કાંઈ નું કાંઈ બોલી અને હસે છે, એટલે હાસ્યથી પણ મનુષ્ય ખોટું બોલતો હોય છે. તો આ 4ના પ્રત્યાખ્યાન. અને પછી અનુવિચી ભાષણ એટલે સત્ય બોલવું, સારું બોલવું, ખરાબ ન બોલવું, એને અનુવિચી ભાષણ કહેવાય છે. ઠીક, આ સત્યવ્રતની 5 ભાવનાઓ થઈ. પછી અસ્તેય વ્રત. અસ્તેય વ્રતમાં ચોરી ન કરવી આ વાત છે ને. તો હવે ચોરી ન કરવી, તો શું કેવી રીતે ચોરી થઈ શકે છે જે સાધુ છે એના માટે? તો એ 5 ભાવનાઓ એના માટે કીધી છે કે એ જે ઠેકાને રહે છે એ ઠેકાના માટે 2 વસ્તુ એને કીધી છે કે શૂન્યાગાર. શૂન્યાગાર કહેવાય છે પર્વતોની ગુફાઓને. પર્વતોની જે ગુફાઓ છે ત્યાં એકદમ શૂન્યતા હોય છે, એટલે મનુષ્યનો આવાગમન નથી હોતો, કોઈનો એની ઉપર સ્વામિત્વ નથી હોતો કે આ ગુફા મારી છે એવું કોઈ ન કહી શકે. પર્વતની જે ગુફા છે એ અમાલિક હોય છે, એનો કોઈ માલિક નથી હોતો. એટલે સાધુ જ્યારે વિચરણ કરતા કરતા ગુફામાં વચ્ચે રહી જાય, ગુફામાં રહેવા માટે એને કોઈનું આદેશ ન લેવું પડે, કોઈની આજ્ઞા ન લેવી પડે, તો એ ગુફામાં રહી શકે છે. તો આ ચોરી ન કહેવાય. અને પહેલાના જમાનામાં એવી રીતે
જો પોતાનું મકાન બનાવી દીધું હોય અને એનો જે સામગ્રી બચી ગઈ હોય, શેષ દબિયા કહેવાય એને, શેષ રહી ગયો છે, ચૂનો છે કે જે કંઈ એ જમાનામાં પથ્થરથી ચૂનાથી મકાન બનાવતા હતા અને એ બચી ગયા હોય તો એ ગામના બારે એવી રીતે એ લોકો દિવાલ અને ઉપર છત બનાવી દેતા હતા, તો કોઈ પણ આવીને રહી શકે એનામાં. એટલે એ શૂન્યાગાર કહેવાય. શૂન્યાગાર અથવા એને વિમોચિતાવાસ. સંજયમાં ઓલું ક્ષેત્ર જે કોઈ ક્ષેત્રપાલ ના હોય, આપણે ક્ષેત્રપાલ દેવતા કહે તો એ લોકોની જગ્યા ના હોય આ? ઠીક વાત છે, ઠીક વાત છે. એ તો આપણે કલ્પના કરી છે. એટલે એક રીતે કોઈની આજ્ઞા લઈને રહેવાનું, તો પછી એમ કહી દીધું કે ભાઈ ક્ષેત્રપાલ છે એની આજ્ઞા લઈને રહી જવાનું. પણ આ દિગંબર માન્યતાની અનુસાર એ દિગંબર લોકો ક્ષેત્રપાલને માને કે ન માને મને નથી ખબર, પણ દિગંબર એને આજ્ઞા લેવાનું અહીંયા કંઈ વિધાન આપ્યું નથી. તો વિમોચિતાવાસ એટલે કે મકાન બનાવીને છોડી દીધું છે, એનો માલિકપણો કોઈ નથી. એટલે એક શેઠે સમજો કે પોતાનો મહલ બનાવી લીધો અને એનો બચેલી જે સામગ્રી છે એ ગામના બારે એને દિવાલ અને છત બનાવીને મૂકી દીધું. એને દરવાજા નહોતા, પહેલાની ધર્મશાળાઓને દરવાજા નહોતા લગાડતા, તો એ ધર્મશાળા એવી કે ચાલતા ચાલતા મુસાફિર થાકી ગયા, રહી ગયા ત્યાં, રાતભર રોકાઈ ગયા, સુઈ ગયા અને સવારે ઉઠીને પાછા ચાલતા થઈ ગયા. તો એવી રીતે એ વિમોચિત આવાસ કહેવાતા હતા કે કોઈ એનો માલિક નથી, એ વિમોચિત આવાસ કહેવાય. તો એવી ધર્મશાળામાં પણ સાધુ વગર આજ્ઞા લીધે ત્યાં રહી શકે છે, તો એ ચોરી ન કહેવાય. બીજી વસ્તુ, હવે સમજો કે એ આવાસમાં, એ ગુફામાં અથવા એવા આવાસમાં એક સાધુ રહી ગયા. હવે બીજા સાધુ આવ્યા તો એ પહેલા જે રોકાઈ ગયેલા સાધુ છે એ એને ના ન પાડી શકે. જો એ ના પાડે તો એને ચોરીનો પાપ લાગે, કારણ કે એની માલકી એને સ્વીકાર કરી લીધી કે હું અહીંયા છું એટલે તું ન રોકાય. તો એનો અર્થ શું થયો કે હું માલિક છું અહીંયાનો, આ જગ્યાનો, તો એ ચોરી કહેવાશે. એટલે કે છે કે પરોપરોધાવાસ, એટલે બીજો જે આવે છે એને તમે રોકો નહીં. પછી ભૈક્ષ શુદ્ધિ, એટલે ભિક્ષાવૃત્તિમાં તમારે શુદ્ધિ રાખવાની. જો ભૈક્ષ શુદ્ધિની અંદરમાં ઘણી બધી વાતો આવી જશે કે કોઈ પણ વસ્તુ તમે વગર પૂછે લઈ લો, ખાઈ લો, તો આ ભૈક્ષ શુદ્ધિ ન કહેવાય. એમાં બીજા ઘણા બધા નિયમો આવી જાય છે. અને પછી સધર્મ એટલે તમારા જેવા બીજા જે સાધુ છે તમારા સાથે, તો તમારી જે વસ્તુ છે, તમારા પાસે આ દિગંબર માન્યતા છે એટલે આપણે કમંડલું લઈએ કે શાસ્ત્ર છે, કમંડલું છે અથવા શાસ્ત્ર છે તમારી પાસે, અને બીજો સાધુ તમારો કમંડલ લઈ લે તો તમે એમ કહેશો કે આ મારો કમંડલ છે અને એના સાથે તમે ઝઘડો કરો કે એને તમે ના પાડો, તો આ તમારી ચોરી કહેવાશે. કારણ કે કમંડલો ઉપર પણ તમે માલકી નહીં રાખી શકો, તમારા શાસ્ત્રો ઉપર પણ તમે માલકી નહીં રાખી શકો. એટલે આ જ્યારે તમે માલકી બતાવશો તો તમે એક પ્રકારના ચોર થઈ ગયા એમ. સાધનામાં આમ સાધુ મહારાજમાં વિષમવાદ થઈ શકે કે આ મારું છે કે આ તારું છે, એવી રીતે થઈ શકે છે.
હવે જો ઘણા બધા સાધુઓ હશે તો કમંડલનું જો પોતાનું ન એ સાચવીને રાખે તો કોઈ એ લઈ લેશે, કોઈ ઓલો લેશે, પછી જેનું કમંડલું છે એને જોતું હોય તો એ ક્યાં ફરતો ફરશે કે મારું કમંડલું ક્યાં છે? એ તો અવ્યવસ્થા થઈ જશે ને. સાધનાજી મહારાજ, કમંડલને શું અર્થ હોય? કમંડલનો એટલે શું કહેવાય? પાણીની તે આવશ્યકતા હોય છે ને દિગંબર સાધુને. હા, પાણી પીવાનો કન્ટેનર. હા, તો પાણીની તો આવશ્યકતા હોય. આમ તો એ પીવા માટે પાણી નથી રાખતા, શુદ્ધિ માટે તો પાણી રાખે ને. હા, તો એ શુદ્ધિ માટે તો પાણી જોશે જ ને. હાથ ધોવે કે પગ ધોવે કે એને ક્યાંક જવું પડે શરીરના કારણથી, તો એને પાણી તો જોઈએ. તો એના માટે એને કમંડલ. ઓકે. હા, કમંડલ એ કંઈક જંગલી ફળ હોય, મોટા મોટા ફળ હોય, જંગલી પેઠા કહેવાય, આવા મોટા મોટા ફળ હોય. એ જંગલમાં પડી જાય, સુકાઈ જાય તો પછી એને કમંડલનો આકાર આપી દે છે. સમજી ગઈ, થેન્ક યુ. હા, અને એ ઉપયોગ કરે છે. સાધનાજીમાં તો દિગંબર પ્રમાણે વિમેનની કેટલી પ્રોગ્રેસ થાય? ન થાય ને, ક્યાં એટલે સુધી પ્રોગ્રેસ શ્રાવિકા હોય. થાય? એટલે જ એ શ્રાવિકા કહેવાય. એ 5મા ગુણસ્થાનમાં જ કહેવાય. એ 6ઠા ગુણસ્થાનમાં એ લોકો માનતા જ નથી શ્રાવિકાને. સાધુત્વ સ્ત્રીને માનતા જ નથી. બરાબર, ઓકે. હવે ચોથા મહાવ્રતની 5 ભાવનાઓ કે છે કે સ્ત્રી રાગ કથા શ્રવણ ત્યાગ. સ્ત્રી કથાનો ત્યાગ એટલે સ્ત્રીથી સંબંધિત કોઈ પણ કથા હોય એ સાંભળવાની પણ નહીં અને એ વાંચવાની પણ નહીં. એક પછી સ્ત્રી મનોહરાંગ નિરીક્ષણ ત્યાગ. સ્ત્રીના મનોહર અંગના નિરીક્ષણનો ત્યાગ કરવાનો. પછી પૂર્વરતાનું સ્મરણ ત્યાગ. પૂર્વમાં જે ભોગેલા છે એનું સ્મરણ નહીં કરવાનું. પછી વૃશ્ય કે છે જે બહુ ગરિષ્ઠ આહાર હોય, મીઠાઈ છે કે અમુક વસ્તુ છે જે બહુ પચવામાં બહુ અઘરી હોય એવી જે વસ્તુ છે. અને ઈષ્ટ એટલે મનોજ્ઞ, જે જીભને સારું લાગે, જીભને ભાવે એવું જે વિશિષ્ટ એટલે ગરિષ્ઠ આહાર પણ નહીં કરવાનું અને પ્રિય લાગે એવો આહાર નહીં કરવાનો. પછી સ્વશરીર સંસ્કાર ત્યાગ. પોતાના શરીરના સંસ્કારનો ત્યાગ કરવાનો. એમ આ ચોથા મહાવ્રતની 5 ભાવનાઓ છે. પછી 5મા મહાવ્રતની તો બહુ સહેલી છે, બહુ જ સહેલી છે. એમાં 5 ઇન્દ્રિય છે ને, તો સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ, સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ તો અને શબ્દ, આ 5 જે મનોજ્ઞ છે એના ઉપર અનુરાગ નહીં કરવાનો. અને આ 5 જે અમનોજ્ઞ હોય એટલે ન ગમતા હોય તો એના ઉપર દ્વેષ નહીં કરવાનો. એમ આ 5મા મહાવ્રતની આ 5 ભાવનાઓ કહેવાય. તો એવી રીતે 5 મહાવ્રતની આ 5 ભાવનાઓ થઈ ગઈ. એમાં કંઈ પૂછવાનું છે? હવે બીજી સામાન્ય ભાવનાઓ કે છે. હિંસાદિશ વિહામૂત્ર ચાપાયા વદ્ય દર્શનમ. હિંસાદિશુ એટલે હિંસા, અનૃત,
સ્થેય, અબ્રહ્મ અને પરિગ્રહ, આ બધા જો આપણે સેવન કરીએ તો ઇહ એટલે આ સંસારમાં અને અમૂત્ર એટલે પરલોકમાં આપાયા વદ્ય દર્શનમ એ હાનિકારક છે અને દોષકારક છે. આવી રીતે વિચાર કરવું, એના ઉપર ચિંતન કરવું, આ શું છે? આ પાંચે વ્રતની પાંચે વ્રતની ભાવનાઓ છે, સામાન્ય ભાવના છે. આમાં કઈ પૂછવું છે? સહજ છે ને, એકદમ સહેલું છે. અપાય ને વધ્ય, તમે શું કીધું પાછું કયો પ્લીઝ? હા, એટલે અપાયકારક છે એટલે આ ઠીક નથી, અપાય કરવા વાળું છે, દુઃખ આપવા વાળું છે. અવધ્ય એટલે નિંદ્ય છે. આ સંસારમાં એની નિંદા જ થતી હોય છે. કોઈ હિંસા કરે તો એની નિંદા થાય, કોઈ જૂઠ બોલે, ખોટું બોલે કોઈ, તો એની આ સંસારમાં નિંદા થાય. બરોબર? અને કોઈ સારું તો ન કે, આ બહુ પરિગ્રહ રાખે તો આ સંસારમાં એની નિંદા જ થાય. તો અવધ્ય એટલે નિંદ્ય, નિંદા કરવા જેવું, અને અપાય એટલે દુઃખ આપવા વાળું. હિંસા કરવાથી દુઃખ જ થાય છે, તકલીફ જ પડે છે. બરોબર? આગળ ચાલીએ. દુઃખ મેળવવા, અપાય અને અવધ્ય આ કીધા પછી આગળ કહે છે કે દુઃખ જ છે. આ પાંચે વ્રતોનું, પાંચે અવ્રતનું એટલે હિંસાનું સેવન, જૂઠનું સેવન, ચોરી, અબ્રહ્મ અને પરિગ્રહ, આ પાંચે દુઃખ રૂપ છે. इससे दुख ही होता है, ऐसा चिंतन करना, ऐसी भावना भाना. ये मतलब ये भावना करके हम हिंसा से विरत हो सकते हैं. इन भावनाओं के द्वारा ही हम झूठ से विरत हो सकते हैं. इन भावनाओं से ही हम चोरी से, अब्रह्म से और परिग्रह से विरत हो सकते हैं. इसलिए निरंतर इन भावनाओं को भाते रहना, ये परिकर कहलाता है. यानी इसके कारण से, इन भावनाओं के कारण से हम हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी से दूर रहेंगे. इसलिए ये भावनाओं को भाते रहना चाहिए. ऐसा ये इन व्रतों की सुरक्षा के लिए ये बताया गया है. फिर आगे, यानी ये तो नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव बताया है इसके लिए. और भी क्या बताया कि मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भाव, ये पॉजिटिव बातें बताई है कि सबके प्रति अगर आप मैत्री भाव रखेंगे तो आप हिंसा नहीं कर सकेंगे, है ना. इसलिए कहा कि जितने भी प्राणी हैं, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक और पंचेंद्रिय से लेकर के एकेंद्रिय तक, प्रत्येक जहां जहां प्राणी है, उन सारे प्राणियों के साथ, संपूर्ण जीव सृष्टि के साथ, प्राणी मात्र के साथ हमारी क्या है? मैत्री है. हम मैत्री सबके साथ रखेंगे तो हम क्या अपने मित्र को मार सकेंगे? अपने मित्र को हम नहीं मारते हैं. तो इसलिए आप मैत्री करो. मैत्तिम भूयेषु कप्पये, ये महावीर का एक अनूठा सूत्र है.
भूयेषु, भूत कहते हैं संपूर्ण जीव सृष्टि के प्राणियों को भूत कहा जाता है। तो पंचभूत भी कहा जाता है ना, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, इनको पंचभूत कहा जाता है। तो ये सारे प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना, ये है हमारे व्रतों की सुरक्षा के लिए ये मैत्री भाव की एक भावना है, पॉजिटिव भावना। दूसरी भावना है कि जो हमसे गुणों में अधिक है, हमारे से जो श्रेष्ठ है, हमसे अधिक अच्छे हैं, उनके प्रति हमें क्या करना है? प्रमोद भाव रखना है। बहुत बार अगर हमारे जैसा कोई व्यक्ति होता है तो हम उससे द्वेष करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति होता है, जिस व्यापार को वो कर रहा है, वैसा ही दूसरा व्यापारी अगर होगा तो वो दूसरे व्यापारी के लिए कहेगा कि नहीं, वो उसका माल अच्छा नहीं है, मेरा ही माल अच्छा है, वो तो बेईमानी करता है, हम ईमानदार है, ऐसा कहेंगे। जैसे कि दो व्यक्ति के एक जैसे बंगले हैं, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, उसका बंगला अच्छा नहीं है, मेरा ही बंगला अच्छा है, मेरे बंगले का रंग अच्छा है, मेरे बंगले में बहुत सारी खिड़कियां है, मेरा बंगला ऐसा है, वैसे जो भी है, यानी अपने बात को ज्यादा अच्छा बताने की एक वृत्ति होती है, और दूसरे की अच्छाई को सुनने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन अगर कोई धार्मिक व्यक्ति होगा तो दूसरे की अच्छाई को देखेगा, खराब से खराब वस्तु में भी अच्छाई को वो देखेगा। इसलिए प्रमोद भाव ये हमारी हिंसा वृत्ति को दूर करता है और अहिंसा वृत्ति को पुष्ट करता है। फिर कारुण्य भाव, दुखी व्यक्ति है, हमसे छोटे व्यक्ति है, चाहे पैसे में हो चाहे किसी भी वस्तु में हो, वो हमसे छोटे हैं, दुखी है, तकलीफ में है, तो उनके प्रति क्या रखो? करुणा भाव रखो। उनको देख करके द्वेष मत करो, उनके प्रति करुणा भाव रखो। और माध्यस्थ भाव किसमें रखना है? कि जो व्यक्ति हमसे टेढ़ा चलता है, होता है ऐसा हर एक व्यक्ति को, यानी एक गांव छोड़ करके दूसरे गांव में भी जाओ तो वहां भी एक ऐसा कोई ना कोई अपने को मिलेगा कि जो हमसे द्वेष करने वाला होता है। तो उसके प्रति क्या करो? माध्यस्थ भाव रखो, ठीक है। उसकी मतलब जो भी उसकी समझ है, जैसी उसकी समझ है वैसे वो कर रहा है। जैसे कल ही हमारी रीटा बहन से बात हुई थी कि कोई हमको गालियां दे रहा है, अब गालियां दे रहा है तो दे रहा है तो दे रहा है। बुद्ध ने कहा था, रीटा बहन से हुई थी कि किससे हुई थी पता नहीं, तो बुद्ध को एक गांव से वो निकल रहे थे तो गांव के लोग उनको गालियां दे रहे थे। आनंद भी साथ में था, बुद्ध का शिष्य। तो उसने कहा कि आप आज्ञा दे तो मैं उन लोगों को बता दूं कि वो क्या कर रहे हैं। बुद्ध हंसे और बुद्ध ने कहा कि उनकी जैसी बुद्धि है वैसा वो आचरण कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो अगर गालियां दे रहे हैं तो तुम क्यों ले रहे हो? तुम क्यों ले रहे हो? जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज देता हो और वो चीज तुमको नहीं चाहिए, तुम उससे वो हाथ पसार करके अगर तुम वो चीज नहीं लेते हो तो वो चीज किसके पास रहेगी? किसके पास रहेगी? देने वाले के पास रहेगी।
तो ऐसे गालियां देने वाले, हमसे द्वेष करने वाले, हमको तकलीफ देने वाले, उनके प्रति भी क्या करो, माध्यस्थ भाव रखो। करुणा भाव न रख सको तो कम से कम क्या रखो, माध्यस्थ भाव रखो। ठीक है, उसकी जो समझ है उसके अनुसार वो कर रहा है, हम उतना नीचे हमें नहीं जाना है। अगर हम अपने आप को समझते हैं कि हाँ हम धर्म में कुछ समझ रहे हैं, हमने प्रभु की वाणी को ग्रहण किया है, हमने धर्म के क्षेत्र में हमने प्रवेश किया है, तो फिर जो धर्म के क्षेत्र में जिन्होंने प्रवेश नहीं किया है उनकी समझ कैसी होगी? उनकी समझ जैसी भी है उसको समझने की कोशिश करो कि हाँ भाई ठीक है, उसकी समझ उतनी ही है, उसको किसी गुरु ने बताया नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए, उसने शास्त्र पढ़े नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखो। ये 4 प्रकार की भावना क्या है जिसे हम पॉजिटिव भावना कह सके, है ना? पॉजिटिव भावना है मैत्री भाव, फिर प्रमोद भाव, फिर करुणा का भाव और माध्यस्थ भाव। इन चारों भावों की भावना हमें भाते रहना चाहिए, मतलब हमेशा इन 4 भावनाओं का स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे हमारे महाव्रत पुष्ट होते हैं, हमारे महाव्रतों को सहायता मिलती है। ठीक बात है? कुछ पूछना है इसमें? સાધનાજ મહારાજ, આમાં ઈ બધું કહ્યું, મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા, માધ્યસ્થ, પછી એમ કીધું સત્વગુણા દી તકીલ, એમનો મતલબ શું થયું છે? હા ઠીક है, सत्व એટલે मैत्री किसके साथ रखो? सत्व, सत्व यानी प्राणी। ठीक है, सत्व का अर्थ है प्राणी, संसार के सारे प्राणी। और गुणाधिक, गुण में जो अधिक है उसके साथ क्या रखो? प्रमोद भाव। और क्लिश्यमान, क्लिश्य यानी कष्ट पाने वाले, जो दुखी लोग हैं उनके प्रति क्या रखो? करुणा भाव। और अविनयेषु, जो अविनयी लोग हैं, जो तुम्हारे प्रति अभिनय करने वाले लोग हैं, उनके प्रति क्या करो? मध्यस्थ भाव रखो। ठीक है, इन 4 भावनाओं के लिए कहा है। किन के प्रति कौन सी भावना? तो सत्व यानी संपूर्ण जीव सृष्टि, उसे सत्व कहते हैं। तो सत्वों के प्रति यानी संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति, और गुणाधिक, गुणों से अधिक जो है, हमारे से अधिक गुण वाले हैं, उनके प्रति प्रमोद भाव। और क्लिश्यमान, जो कष्ट पा रहे हैं, ऐसे जो जीव है उनके प्रति करुणा भाव। और अविनीत जो है, हमसे जो अभिनय करते हैं, हमको किसी भी प्रकार की ठेस लगाते हैं, हमको दुख देते हैं, हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखो। ये 4 भावनाएं पॉजिटिव दिशा में यानी करने के लिए कहा है कि इन 4 भावनाओं को करते रहो, जिससे तुम्हारे महाव्रत पुष्ट होंगे, तुम्हारे व्रत पुष्ट होंगे। સાધનાજી મહારાજ, આ પ્રમોદ ને કારુણ્ય જરાક ઈઝી છે, આ મૈત્રી ને માધ્યસ્થ કેમ ઈઝી નથી? બરોબર છે, પ્રમોદ ભાવ પણ ઈઝી નથી। આમ આપણે ગુણ ને તો આપણે પ્રમોદ કરીએ ને, ના કરીએ? જે ગુણી હોય ને આપણે એને એપ્રિશિએટ તો કરીએ, એપ્રિશિએટ કરીએ, કમ્પેશન બી બધાને એપ્રિશિએટ ન કરી શકીએ આપણે, થોડુંક આપણાથી અલગ હશે,
એક કેટેગરીના હશે, હું કદાચ એક કેટેગરીના છું તો આની પ્રશંસા થાય ને આની ન થાય. સાધનાજી ને યશાજી બંને બેઠા હોય અને યશાજીની પ્રશંસા થાય તો સાધનાજીને એમ થાય કે મારી કેમ નથી કરી, હે ને? થોડુંક એમ થાય કે હા સાધનાજીની પ્રશંસા કરી, કદાચ યશાજીને નહીં થાય, પણ એટલે જે બરાબર છે કે હા ભાઈ એ એક વ્યક્તિને થાય અને એક વ્યક્તિને ના થાય તો થોડુંક એમ લાગે. એવી રીતે એટલે બહુ સારું કે આપણે બધા જ ગુણીઓની પ્રશંસા કરી શકીએ તો બહુ જ સારું છે. પણ એવું લગભગ બધાનું ન થઈ શકે. જે થોડાક આગળ વધી ગયા છે ધર્મના માર્ગમાં, જે સમજે છે, જેનું સમ્યક્ત્વ વધારે ક્લિયર છે, તો એ જેટલા પણ ગુણી લોકો છે એની પ્રશંસા જ કરશે, એની પ્રશંસા જ કરશે અને એની પ્રશંસા સાંભળશે તો પણ એ ખુશ થશે. કોઈની પ્રશંસા સાંભળીને પણ એ ખુશ થશે, પોતે પણ પ્રશંસાનો પ્રસંગ આવે તો પ્રશંસા કરશે. એક કવિને એવું કહેવું પડ્યું કે આ દુનિયા એવી દુનિયા કે જે દુનિયામાં ગુણી લોકોની પ્રશંસા ન થઈ શકે, જેની જીભ હંમેશા નિંદા જ કરતી હોય અને ગુણી લોકોની પ્રશંસા કરવા માટે નાની થઈ જતી હોય, એવી દુનિયામાં મારે નથી રહેવું, એવું એને કહેવું પડ્યું. એટલે એને એક શ્લોક બનાવેલું છે એને કે પ્રભુ મને બચાવો આવા દુનિયાથી કે જે ગુણીની પ્રશંસા ન કરી શકતા હોય, જેની જીભ નાની થઈ જતી હોય પ્રશંસા માટે અને નિંદા માટે ખૂબ લાંબી થઈ જતી હોય, તો એવી દુનિયામાં મારે નથી રહેવું. એટલે આવો પ્રાય કરીને આ સંસાર એવો છે કે નિંદા તો ખૂબ કરે, પ્રત્યેક વ્યક્તિની નિંદા કરવા માટે એના પાસે ખૂબ ઘણી બધી સામગ્રી હોય, એને કહેવા માટે ઘણું બધું હોય નિંદામાં, અને પ્રશંસામાં કહેવા માટે થોડુંક પણ એની પાસે ન હોય. પોતાની પ્રશંસામાં તો ખૂબ લાંબી જીભ થાય અને બીજાના નિંદામાં પણ ખૂબ લાંબી જીભ થાય, પણ પોતાની નિંદા ન કરી શકે અને બીજાની પ્રશંસા ન કરી શકે. એવી આ દુનિયા લગભગ પ્રાય કરીને એવી છે. અને કોઈ એવા પણ હોય તમારા જેવા કે જે બીજાની પ્રશંસા કરી શકે છે. એ સમ્યક્ત્વી કહેવાય. આ સમ્યક્ત્વનો ગુણ છે કે એ બીજાની પ્રશંસા કરે, સાંભળીને ખુશ થાય, કરીને પણ ખુશ થાય, કરવા માટે એ હંમેશા તૈયાર રહે, એ સમ્યક્ત્વી. ઠીક વાત. પણ લગભગ પોતાની પ્રશંસામાં જ મનુષ્ય વધારેમાં વધારે એક્ટિવ હોય. અને કરુણા ભાવ પણ ઘણી વખતે ગરીબ લોકોને જોવે તો ઠીક છે, આ ગરીબો છે, એ લોકોએ એવા જ કર્મો કરેલા છે અને એ ભોગવે છે, એ જાતનું એક એટીટ્યુડ હોય. અને જેની સમકીત છે એ હલી જાય, એના દુઃખને જોઈને એની આત્મા કાપી ઉઠે અને પછી આગળ શું કરે, એને હેલ્પ કરવા માટે પ્રયાસ કરે. અને પણ કેટલું કરી શકે દુનિયામાં કેટલા બધા છે. આજે આ ક્ષણે જ્યારે આપણે આ પ્રભુની વાણી વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, એના માટે ચર્ચા કરીએ છીએ, એ ક્ષણે લાખ લોક એવા હશે કે જે ભૂખથી તડપી રહ્યા હશે, પાણી માટે એને પાણી નહીં મળતું હોય, એને દવા નહીં મળતી હોય, દુઃખથી પીડાતા હશે, કોઈનાથી તકલીફ પામતા હશે, કોઈ એને મારતું હશે, એ રડતા હશે, એ હેલ્પ માંગતા હશે, દુનિયામાં કોઈ એવું મળી જાય કે મને આ દુઃખમાંથી મુક્ત કરે, એવા કેટલાય લાખો લાખ વ્યક્તિઓ હશે. આપણે
કેટલું કરી શકીએ, કેટલું કરી શકીએ. પણ બસ એક જ છે, એક વખત એવું મેં વાંચ્યું હતું કે એક વ્યક્તિ સમુદ્રના કિનારા ઉપર ચાલતો જાય છે, બીજો પણ થોડી દૂર ઉપર બીજો પણ વ્યક્તિ એના પાછળ પાછળ ચાલતો હશે, અને એ વ્યક્તિ જુએ છે કે માછલાઓ જ્યારે ભરતી આવે, પાણીના સાથે માછલાઓ આવી જાય અને પછી પાણી વયો જાય અને માછલાઓ એ જે પાણીના સાથે જે વાળું આવી ગઈ છે એના સાથે માછલાઓ આવેલા, તો એ માછલાઓ વાળુમાં રહી જાય અને પછી તડપે છે પાણી વગર. તો એ વ્યક્તિ એક એક માછલો પકડીને પાણીમાં નાખે છે, લઈ જઈને પકડે છે અને પાણીમાં નાખે છે. બીજો વ્યક્તિ એને હસે છે, કહે છે કે આટલા બધા અસંખ્ય માછલાઓ તડપી રહ્યા છે, તું કેટલાને જીવાડીશ, તું કેટલાને જીવાડીશ? શું એનો જવાબ છે? એકને તમે જીવાડ્યું ને. જેટલું આપણાથી થાય એટલું કરી શકવાનું. બસ જેટલું થાય. એ આનો અર્થ નથી કે હું કેટલાને કરું છું, પણ જે જીવી રહ્યો છે એના માટે આ ઘણી મોટી વાત છે. જે માછલો જીવી ગયો એના માટે આ ઘણી મોટી વાત છે. તો બસ એ જ હું કરું છું. જેટલાને હું કરી શકું એટલું હું કરી શકું છું. તો આપણાથી જેટલું થાય, જેટલી કરુણા થઈ શકે છે એટલી કરુણા આપણે કરવાની છે. હવે લગાતાર આચાર્યમાં આપણે મેક્સિમમ કરુણા ઇન ધ સેન્સ આ કેટલું બધું કરે છે બીજા માટે, આટલી કરુણા આચાર્યજીમાં. બિલકુલ સહી વાત છે. પણ તોય આચાર્યજી પણ ઘણી વખત એમ કહે છે, આપણે એમ કહીએ છીએ કે આજ સુધી લાખોના ઓપરેશન આપણે આંખોના કર્યા, તો એ કહે છે કે આ સંખ્યા એટલી નાની છે કે એનાથી કઈ ગુણા એવા વ્યક્તિઓ છે કે ત્યાં સુધી આપણે નથી પહોંચી શક્યા. કેટલાય એવા દુનિયામાં વ્યક્તિઓ હશે કે જેની આંખની ટ્રીટમેન્ટ કરવાની જરૂર હશે અને એને ન મળતી હોય, ત્યાં સુધી આપણે નથી પહોંચી શક્યા. તો આ તો બહુ એકદમ જેને આપણે કહીએ છીએ કે સિંધુમાં બિંદુ છે. મોટો સી જેટલા આ દુખીઓ છે અને આપણે એક ડ્રોપ જેટલું આપણે કરી શક્યા છીએ, એવું આચાર્યજી પોતે કહેતા હોય છે. એટલે તીર્થંકર ભગવાનની ભાવના જેવી હોય, સવિજીવ કરું શાસન રસી, એના માટે આટલી ભાવના જ હોય. આપણી ભાવનાથી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. આપણે ભાવનાથી દૂર સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. આપણી ભાવના હોય. હવે જે આપણે કર્યું એનાથી આપણે અભિમાન ન કરતા આપણી એવી ભાવના હોય કે આપણે કેટલું વધારેમાં વધારે સારું કરી શકીએ, આવી આપણી ભાવના હોય તો એ વધારે સારું આપણા વિકાસ માટે પણ અને બીજાને પણ આપણે પહોંચાડી શકીએ. સારી વાતો આપણે બીજા સુધી પહોંચાડી શકીએ. પ્રભુની વાણી અને પ્રભુની કરુણા આપણે જેટલા દૂર સુધી પહોંચાડી શકીએ એટલું આપણે કરવાનું છે. હવે હજી એમ કે છે કે આ હિંસા શેનાથી થાય? હિંસા એટલા માટે થાય છે કે આ જગતનો સ્વભાવ આપણે જાણતા નથી અથવા એના ઉપર વિચાર કરતા નથી, અને આ શરીરનો પણ જે શરીરની સ્થિતિ છે, જે જગતની સ્થિતિ છે એના ઉપર આપણે વિચાર નથી કરતા. આપણને એમ લાગે કે આ ચોપડી મારી છે અને આ ચોપડી કોઈ લઈ ન લે, અને એને આપણે એકદમ પકડીને રાખવાનું આપણો વિચાર હોય કે આપણે પકડીને રાખીએ કે આ કોઈ ન લે, આ મારી છે એમ કરીએ. અને જરાક કોઈ અડે
તો એના ઉપર આપણને ગુસ્સો આવે, એના ઉપર ગુસ્સો આવે કે મારી ચોપડી કેમ લઈ લીધી ને ક્યાંય મૂકી દીધી અને મને પછી ટાઈમ ઉપર નથી મળતી, મારા ચોપડી નહીં અડવાનું, એવી રીતે આપણે કહીએ. તો આ શેના માટે? કારણ કે આપણે આ વસ્તુ ક્ષરણશીલ છે, નષ્ટ થવાની આની, અને નિરંતર આ સંસારનો જે સ્વભાવ છે, સંસરતી ઇતિ સંસાર, આ સંસ્કૃતનો એક વ્યાખ્યા છે એની, કે જે સરકતું જાય, એટલે જે આજે જે સ્થિતિમાં છે એ કાલે એ સ્થિતિમાં નથી રહેવાનું. આ કાયા પણ આજે જે સ્થિતિમાં છે એ સ્થિતિમાં નથી રહેવાની. પણ આ કાયાને આપણે સાચવવામાં રાત દિવસ મહેનત કરીએ છીએ, રાત દિવસ એમાં જ આપણે મહેનત હોય છે કે આ શરીરને ઠંડી ન લાગે, આ શરીરને ગરમી ન લાગે, આ શરીરને મચ્છર ન ખાઈ જાય, આ શરીરને રોગ ન થઈ જાય, આ શરીરને કઈ તકલીફ ન થઈ જાય, આને કોઈ મારે નહીં, આને કોઈ મતલબ કોઈ જાતની તકલીફ ન થાય, એના માટે આપણે રાત દિવસ મહેનત કરતા હોઈએ છીએ. કારણ કે આપણે આ શરીરને જે સ્થિતિમાં આજે છે એ સ્થિતિમાં રાખવાની ખૂબ આપણી ઈચ્છા હોય છે. પણ જ્યારે આપણે વિચાર કરશું કે આ શરીર ક્ષરણશીલ છે, જ્યારે આપણે 5 વર્ષના હતા અને આજે એ સ્થિતિ છે ખરી, 10 વર્ષના હતા, 25 વર્ષના હતા, અને આજે 70, 75, 65 વર્ષના આપણે છીએ, તો એ સ્થિતિ તો આજે નથી. ક્ષરણ થઈ રહ્યું છે શરીરનો, એ દિવસે દિવસે માટી થવામાં બસ મૃત્યુની તરફ જઈ રહ્યું છે. આ શરીર મૃત્યુની તરફ જઈ રહ્યું છે, અને પ્રત્યેક વસ્તુ નષ્ટ થવાની તરફ યાત્રા કરી રહી છે. એવું જ્યારે આપણે વિચાર કરશું ત્યારે જ આપણું પરિગ્રહની ભાવના અને હિંસાની ભાવના જે છે એનાથી આપણે ઊંચા ઉઠી શકશું. તો એના માટે કહે છે કે जगत काय स्वभावोच संवेग वैराग्यार्थम, जगत के स्वभाव पर जब हम विचार करेंगे तब हमें संवेग होगा, अर्थात संसार से, इस जगत से वैराग्य भाव होगा. और काया से भी, काया का विचार करते रहेंगे कि काया कैसी है, काया का स्वभाव कैसा है, जगत का स्वभाव कैसा है, उसके ऊपर जब हम चिंतन करेंगे तब हम काया से भी और जगत से भी हमारी निवृत्ति हो सकेगी, हम उससे दूर हो सकेंगे. उससे जो हमारा ममत्व भाव है, उस ममत्व भाव से हम दूर हो सकेंगे, और ममत्व भाव के कारण जो हिंसा का भाव आता है उससे हम दूर हो सकेंगे. ठीक है, उसी के लिए झूठ बोलते हैं, उसी के लिए चोरी करते हैं, उसी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं, उसी के लिए हम परिग्रह का संचय करते रहते हैं. तो इन सारी व्रतों का पालन तभी होगा जब हम जगत के स्वभाव पर और काया के स्वभाव पर चिंतन करते रहेंगे, तब हम इन व्रतों को पुष्टि दे सकेंगे. ठीक बात है. संवेग यानी त्याग, संयम की भावना, संसार से दूर होने की भावना. उसी तरह से वैराग्य यानी वैराग्य आ जाएगा. जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये मेरा, और वैराग्य भावना में मेरा कुछ नहीं है. यानी वैराग्य भावना का अर्थ है कि उस वस्तु से हमारा ममत्व भाव दूर हो जाए, उसे वैराग्य कहते हैं. संसार की प्रवृत्तियों से हम तभी दूर हो सकेंगे जब हम संसार के स्वरूप का विचार कर सकेंगे. संसार के
वास्तविकता, संसार की जो वास्तविकता है, यानी केवल विचार करना, यानी कोई ऐसी मतलब गलत विचार नहीं है, ये वास्तविकता, संसार की जो वास्तविकता है, शरीर की जो वास्तविकता है, उसको हम खुली आंखों से देख सके, हमारी दृष्टि खुल जाए। हमारी दृष्टि खुलती नहीं है, हम अंधे बने हुए हैं, हमारी आंखें उस वस्तु स्थिति को देख नहीं पाती है, और उस वस्तु स्थिति को देखना ही क्या है? भावना, संसार की भावना और काया की भावना। जैसे हम मिथिला की बात सुनते हैं, वैदेही, विदेह राजा भी है, और मल्ली भगवती वो भी मिथिला की है। तो उसने 6 राजाओं को क्या कहा था? 6 राजाओं को काया की स्वरूप को बताया था कि काया का ये स्वरूप है, सड़न गलन, ये चाहे पुरुष का शरीर हो चाहे स्त्री का शरीर हो। मैं तो कहती हूँ कि उसने केवल स्त्री के शरीर को कहा, पुरुष का शरीर क्या है? पुरुष का शरीर भी तो वही है, वही तो कीचड़ है उसमें, वही तो गंदगी भरी हुई है उसमें। एक थोड़ी सी चमड़ी निकल जाती है तो अंदर में क्या है? वही गंदगी भरी हुई है। तो ये काया का स्वभाव है। ऐसा विचार करना, इससे क्या होता है कि हम अपने व्रतों का अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। ठीक बात है? સનનજી માં તમારું વૈરાગ્ય કેવી રીતના થઈ ગયું? जब हमने दीक्षा ली थी तो हमको ऐसी कोई वैराग्य की भाव नहीं थे। એટલે પહેલેથી તમને આમ હતું? हाँ, हमको ये एक तो क्या है कि जो परिवार था वो अत्यंत धार्मिक था। यानी हमारे दादी का मतलब वो लगभग 16 साल तक उन्होंने एकांतर किया था, एक दिन उपवास एक दिन पारना। प्रतिदिन उनका उपाश्रय जाना, साधु साध्वी जब आते हैं तो उनको लेने जाना, वो उपाश्रय में मतलब हर प्रवृत्ति में भाग लेना। और मेरे पिताजी भी यद्यपि वो दुकान करते थे तो पहले के जमाने में जिस तरह की दुकानें होती थी, आज के मॉल की बात नहीं कर रही हूँ, पहले के ज़माने में जो दुकानें होती थी तो वो बड़े बड़े बोरों को उठाना, वो सारा काम करते हुए, यानी अठाई की हुई है फिर भी वो दुकान का सारा काम करते थे। झाड़ू लगाना है, गायों को संभालना है, ये सारा। दादा भी हमारे ऐसे ही थे। दादा जब वो दिवाली का 2 दिन का उपवास करते थे हर दिवाली में, लेकिन वो पहले गायों को चारा देते थे, पानी पिलाते थे, और फिर वो 10वां पोषण करते थे। वो प्रतिपूर्ण पोषण मतलब 24 घंटे का नहीं करते थे, क्योंकि गाय थी घर में, तो गायों को केवल नौकर के भरोसे अगर रख दिया तो हो सकता है गायों को चारा कम दे, वो समय पे पानी न दे। इसलिए अपने हाथों से गायों को चारा दे करके, पानी पिला करके, और फिर वो पोषण करने के लिए जाते थे दिवाली का। तो ये इस तरह के बहुत संस्कार थे। मेरी दादी जब पानी आता था, पीने का पानी आता था, तो वो छानती थी, और छान करके वो जो कपड़ा है उस कपड़े में उसी पानी को थोड़ा सा ले करके, और एक डिब्बा था पकड़ने वाला, तो उसमें डाल करके देती थी कि जाओ उस जहाँ से ये पानी आता था पीने का, वहाँ डाल के आओ। मतलब वो जो भी जीव है उस पानी के, उसी पानी में वो रहे, इसके लिए वो डालने के लिए देते थे मेरे को। वो जाती थी, छोटे बचपन में ये संस्कार पड़े हुए थे। फिर कोई अंधी बहन थी, उसको वो जब पारना करते थे तो सबसे पहले वो एक थाली परोस देते थे। जो वो पारने में खाते थे वो सारी चीजें उस थाली में डाल करके देते थे कि जाओ उसको दे के आओ, और उसी अंधी बहन को मैं वो दे करके आती थी। इस तरह के धार्मिक संस्कार बहुत सारे थे। और फिर
मुझे जो भी साधु साध्वी आते थे तो मुझे वो घर दिखाने के लिए जाना होता था, क्योंकि नए साधु साध्वी है, उनको किसके घर में जाना है गोजरी के लिए उनको पता नहीं होता था। तो मैं स्कूल में जाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन साधु साध्वी के पास जाना पसंद करती थी। तो वो जाती थी, उनको गोजरी के लिए पानी के लिए ले करके जाती थी। फिर वो पहले के जमाने का जो उपाश्रय था तो गोबर से लिपना होता था। तो हर 8 दिन के बाद 15 दिन के बाद वो स्थानक को लिपना होता था। तो वो लिपने का काम, झाड़ू लगाने का काम, साधु साध्वी का जो भी काम होता था वो करती थी। और फिर वो साधु साध्वी मुझे प्रतिक्रमण सिखाते थे, भक्तामर सिखाते थे, तो मैं सीखती थी। तो साधु साध्वी मुझे पूछते थे तेरे को दीक्षा लेनी है, और मैं कहती थी हाँ। और फिर वो ये पूछते थे कि किसके पास दीक्षा ले, मेरे पास दीक्षा लेनी है तेरे को तो चलो मेरे साथ। तो मैं कहती थी नहीं, मेरी बुआ की बेटी है दीक्षा ली हुई, उन्हीं के पास मुझे दीक्षा लेनी है। क्योंकि मेरी दादी हर साल, मेरे जो गुरनी जी है, मतलब आचार्य चंद्रनाथ जी के गुरनी जी और मेरी गुरनी जी एक ही है, सुमति कुंवर जी महाराज, वो उनके दर्शनों के लिए वो जाती थी। तो वो सारी बातें मुझे कहती थी आ करके कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो महीना 15 दिन वहां रह करके गोचरी पानी का लाभ लेती थी, मतलब अपना ही चौका बना करके वो रहती थी और फिर गोचरी पानी बहराती थी। तो वो सारी बातें मैं सुनती थी, तो मुझे ऐसे लगता था मुझे दीक्षा लेनी है। वैराग्य मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मुझे दीक्षा लेनी है ऐसी बात मुझे मालूम थी। और फिर एक बार जब ये इन्होंने मतलब गुजरात में अहमदाबाद में चातुर्मास था उनका, और फिर अहमदाबाद से वो महाराष्ट्र की तरफ आए। जब वो पूना में पधारे, पूना से नगर में आए, तो नगर से नजदीक था हमारा गांव। तो हमारे गांव से जो भी लोग दर्शन के लिए गए उनके साथ में दर्शन के लिए गई। और फिर मैंने कहा कि मैं अब नहीं आऊंगी घर पर। सब लोग मुझे कहने लगे कि अब चलो फिर आएंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं यही रहूंगी। और फिर मैं रह गई। और फिर 2 साल में मेरी दीक्षा हो गई। 13 साल की थी तब मैं गई, और 15वें साल में मेरी दीक्षा हो गई। ઇટ્સ સો ગ્રેટ સાધનાજી મહારાજ, તમારું પહેલેથી આમ હશે, પહેલી લાસ્ટ લાઈફમાંથી જ આવતું હશે વૈરાગ્ય. यही है, संस्कार होते हैं, संस्कार होते हैं कि क्यों दूसरे लोगों को भी पूछा जाता था दीक्षा लेने। एक मेरी दादी की इच्छा थी, क्योंकि उस जमाने में, मतलब आज से 80 साल पहले ऐसा मतलब इतने जो आज जिस तरह से हॉस्पिटल है, जिस तरह से संस्थाएं हैं, उस तरह से संस्थाएं नहीं होती थी। लेकिन ऐसे जो बड़े घर होते थे, तो वो उन बड़े घरों में जो विधवा बहन है, जो परित्यक्ता है, जो भी ऐसी कोई बहनें होती थी, तो उनको मेरी दादी रखती थी। उनके बेटा बेटी के शादियां करती थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये शादियों का काम तो बहुत किया, लेकिन मैंने अपने हाथ से किसी को दीक्षा नहीं दी। मैं तो नहीं ले सकी, लेकिन मैंने अपने हाथ से किसी की दीक्षा नहीं दी। तो उनको ऐसे लगता था कि मेरे हाथ से किसी की दीक्षा हो जाए, मैं किसी की दीक्षा करूं मेरे अपने परिवार से। तो वो अपने बेटियों के जो भी संतान थी उनको पूछती थी, अपने बेटों की संतानों को पूछती थी। तो मैं, सब मना करते थे और मैं हाँ कहती थी। बस अब क्यों मैं हाँ कहती थी ये मुझे नहीं मालूम। और ये मतलब इस तरह से संयोग बनते गए। और मैं સાધનાજી મહારાજ, તમે આચાર્યજીનું ત્યારે તમે નાના હતા, તમને એની પાસે જ્યાં એને લીધી હતી દીક્ષા ત્યાં જ લેવી હતી, તો તમે જોયું હતું કે દીક્ષામાં એનું વાતાવરણ ને કેવું છે, તમને ખબર હતી? ના, દીક્ષામાં હું નહોતી ગઈ. દીક્ષા એની ગુલાબપુરામાં થઈ હતી. અમે લોકો મહારાષ્ટ્રમાં હતા, તો મારા બધા સગાવાલા મોટા મોટા લોકો ગયા હતા, નાના બચ્ચાઓને એ લોકો નહોતા લઈ ગયા. પણ તમને ભય નતો કે હું દીક્ષા લઈશ તો મારે કેટલું દુઃખ, કેટલું હાર્ડશીપ, દુઃખ તો નહીં પણ કેટલું સહનશીલતા હોવી જોશે, એવું કઈ ભય નતું ને? ના, એટલે સહજ લાગતું હતું મને. કારણ કે એ ઉંમરમાં 10 વર્ષની હતી ત્યારથી
મને અઠ્ઠમ કરવાનું, મને છઠ કરવાનું, પછી કોઈ પણ સાધુ સાધ્વી આવે તો એ 10 પચખાન ને અમુક પેલા ઉપવાસ કરવાનો, પછી 2 કરવાના, પછી 3, પછી 4, પછી 5, એ રીતની લડીનું એ જાતના જે કરાવતા હતા તો હું બહુ આરામથી કરતી હતી. મને એમ લાગતું હતું કે હું આ બધું કરી શકીશ, એવું મને નહોતું, ડર નહોતું લાગતું. મથેણ વંદામી સાધનાજી મહારાજ, પછી તમે દીક્ષા લીધી તો તમારી ફેમિલીને મિસ નતા કરતા? ના, એવું થયું કે તાઈ મહારાજના ગુલાબપુરામાં જઈને દીક્ષા દીધી હતી ને તાઈ મહારાજને, એના એટલે મા બાપ તરીકે એ લોકો ગુલાબપુરામાં હતા, તો એ પણ મારા દીક્ષામાં આવ્યા હતા. તો મારી દીક્ષા થઈ અને બીજે દિવસે અમે વિહાર કરીને બીજા ગામમાં ગયા, અને પછી એ શ્રાવક આવ્યા અને મને પૂછ્યું કે તમને રાતના ઊંઘ આવી ગઈ? મેં કીધું કે હા, મને ઊંઘ આવી ગઈ. તો તમને એમ ના લાગ્યું કે હું ઘરે સૂતી હતી તો કેવી રીતે સૂતી હતી, અને મારી મમ્મી અને મારા દાદી? ના, મને કઈ ન લાગ્યું, કારણ કે હું 3 વર્ષથી મા સતીજી પાસે જ રહેતી હતી, એટલે ઘરની કોઈ યાદ આવવાની મને કઈ એવું લાગતું જ નહોતું કે યાદ આવે. હા, મારા મમ્મી ખૂબ રડતા હતા. મારા મમ્મીનો સ્વભાવ ન બોલવાનું હતું, બોલે નહીં પણ એ રડતા હતા, ખૂબ ખૂબ રડતા હતા. તો કે કોઈને તમને યાદ આવે? મેં કીધું હા, મમ્મી રડતી હતી, એ મને થોડુંક યાદ આવતું હતું, બાકી મને કઈ નતું યાદ આવતું. તમને તો નાનીથી જ વૈરાગ્ય તો થઈ ગયું હતું, અનુભવ ના હોય તો એ વૈરાગ્ય થઈ ગયું હતું. એટલે હા, થઈ જાય, એ કઈક સંસ્કાર હોય. સાચી વાત છે. મથેણ વંદામી સાધનાજી મહારાજ, તમારા દીક્ષાના ભાવ અને વૈરાગ્યની વાત સાંભળીને ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય છે. હાજી, હાજી, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના આપને. હાજી. તમે કેમ છો? દેવ કૃપા સાહેબ, બસ આપની કૃપા છે. હાજી, હાજી. મંગલ પાઠ સંભળાવો. નમો અરહંતાનમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાનમ, નમો વજ્જાયાનમ, નમો લોએ સર્વસાહુનમ. એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાવપણાસનો, મંગલાનંચ સભ્યેસિમ પરમમ હવૈ મંગલમ. ગુરુદેવ की आज्ञा चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साप मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो. चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि. 4 शरणा दुख हरणा, सुख करना और शरणा नहीं कोई, जो भवि प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय. ओम शांति शांति शांति. हाजी, खूब आनंद मंगल. થેન્ક યુ સાધનાજી. સાધનાજી મહારાજ.